من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب احترام مکرم حاضرین، محترم سامعین، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں فقیر حقیر ناچیز ادنا سا طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے کتاب مقدس مطہر منور مقدر بابرکت با سعادت میں سے کچھ تلاوت کی ہے اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ موجودہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور آنے والا مہمان مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. تو آج کے جمعۃ المبارک میں آنے والے مہمان مہینے کی مناسبت سے استقبال رمضان پر کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ سننے سنانے کے بعد عملی زندگی اخلاص والی نصیب فرمائے. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ آنے والا مہینہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے، ایسا شان والا مہینہ ہے، ایسی بلندیوں والا مہینہ ہے کہ سارا سال انسان اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرتا ہے اور اس مبارک مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں اللہ کے بندے کو تلاش کرتے ہیں. کتنی سعادت والا مہینہ. اور اس آنے والے مہمان مہینے کے اندر بہت سارے چہرے ایسے نظر آتے ہیں جو پہلے اللہ کے گھر میں نظر نہیں آتے، لیکن اس مبارک مہینے کے اندر وہ چہرے کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی درود پاک پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی تسبیحات پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی نوافل پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں، ان کی طلب پہ اللہ فیصلے فرما دیتے ہیں. جب تک دل میں طلب نہ ہو اس وقت تک توفیق نہیں ملتی.
جب دل میں طلب ہوتی ہے تو پھر اللہ توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مالک اور غلام دونوں سفر کر رہے تھے۔ دوران سفر غلام نے ایک چھوٹی سی مسجد دیکھی تو اپنے مالک سے اجازت مانگی کہ اے میرے مالک، اگر اجازت ہو تو میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ مالک نے اجازت دے دی۔ غلام اندر گیا، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں شروع۔ کافی دیر ہو گئی، ابھی باہر نہیں آ رہا تو مالک نے آواز دی، بھی جلدی آ، اتنی دیر ہو گئی تجھے؟ تو غلام نے جواب دیا کہ آنے ہی نہیں دیتا، میں کیا کروں؟ مالک پریشان کہ اندر کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، مقتدی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تجھے کون نہیں باہر آنے دیتا؟ تو غلام نے جواب دیا، جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ یعنی میں بھی مسجد کے اوپر تھا، تو بھی دروازے کے اوپر تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں رب کے گھر میں آ کے سجدہ کر لیا، رب نے تجھے توفیق نہیں دی، تو باہر کھڑا رہا، اندر آنا نصیب نہیں۔ تو اپنی مرضی سے کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، نہ اپنی مرضی سے کوئی مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ آتا بھی اللہ کی توفیق سے ہے، جاتا بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ دلوں پہ نظر ڈالتے ہیں، جس پہ اللہ نظر کرم فرما دیتے ہیں اس کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب ہر ایک کا دل چاہتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے پھل کھانے کا۔ باہر بازار میں جائیں، دکان پہ دیکھیں پھل پڑے ہیں، جی للچاتا ہے، جی کرتا ہے پھل کھاؤں، لیکن پھل کھانے سے پہلے پھل خریدنے پڑتے ہیں، پھر پھل کھاتے ہیں، اور پھل خریدنے کے لیے پھر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر پیسوں کے پھل نہیں خرید سکتے۔ اگر کراچی جانا ہو، یہاں سے اگر ریل گاڑی پہ سفر کیا جائے تقریباً 20-22 گھنٹے لگ جائیں گے، اور یہی سفر اگر ہوائی جہاز کے ذریعے کیا جائے تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے۔ اب ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ ہمارا یہ سفر جلدی ہو جائے، جہاز کے ذریعے ہو جائے، لیکن جہاز پہ سفر کرنے کے لیے ٹکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ٹکٹ خریدنے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال ہوگا تو ٹکٹ ملے گا، ورنہ ٹکٹ نہیں ملتا۔ اب معلوم ہوا بغیر مال کے پھل بھی نہیں خرید سکتا، ٹکٹ بھی نہیں خرید سکتا، بغیر مال کے دنیا نہیں بنتی، بغیر ایمان کے آخرت نہیں بنتی۔ اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، پھر اپنا ایمان بنانا پڑے گا، پھر ایمان کی محنت کرنی پڑے گی، پھر ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی، پھر وہ اعمال کرنے پڑیں گے جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ان اعمال کو چھوڑنا پڑے گا جس سے ایمان ضعیف ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے کہ میرا ایمان محفوظ رہے، اور جو نیک اعمال نہیں کرتا، سچ نہیں بولتا، بلکہ سارا دن جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے حکم توڑتا ہے، نبی کے طریقے چھوڑتا ہے، اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، دنیا بھی برباد کر بیٹھتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو آنے والا مہمان مہینہ یہ بہت قیمتی مہینہ اور شان والا، عزتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ مبارک مہینہ ہمارے مقدر میں رکھے۔ ایک پل کی خبر نہیں کہ ایک پل کے بعد کیا پتہ اس مہینے تک ہم پہنچ بھی سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما دے، پھر اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔
ادب و احترام کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ پھر بھی آئے گا، معلوم نہیں ہم ہوں گے یا نہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہمارے پنڈ میں کتنے تھے، پچھلا رمضان شریف انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا، آج وہ قبروں میں سوئے ہوئے۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں مہمان آ جائے اور وہ ہمارے بچوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آئے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، پھلوں کے ٹوکرے لے کر آئے، وہ اکرام کے لیے چیزیں لے کر آئے، ہم اس مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان ہے، میرے بچوں کے لیے تحفے لے کر آیا ہے، مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا ہے۔ اب اس مہمان کے لیے ہم اچھا کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، اچھے رہنے کے انتظام بھی کرتے ہیں، اچھے بسترے کے انتظام بھی کرتے ہیں، اس مہمان کی اچھی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ کیوں کہ جب یہ مہمان واپس اپنے پنڈ میں جائے، اپنے علاقے میں جائے، اپنی بستی میں جائے، اپنے شہر میں جائے، اپنے گھر میں جائے، جا کر ہماری تعریف کرے کہ یار فلاں جو میزبان تھا وہ بہت اچھا تھا، اس نے مجھے کھانا بھی اچھا دیا، بستر بھی اچھا دیا، مکان بھی اچھا دیا، اس نے بڑی میری عزت کی ہے، بڑا ادب کیا ہے، بڑا احترام کیا ہے۔ یہ تو دنیا کا مہمان ہے، ایک رب کا مہمان جو آنے والا ہے۔ دنیا کا مہمان آتا ہے، پھلوں کے ٹوکرے لے کر آتا ہے، مٹھائی کے ڈبے لے کر آتا ہے، تحفے تحائف لے کر آتا ہے، اور رب کا مہمان آتا ہے، یہ رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے بڑی بشارتیں لے کر آتا ہے۔ جو اللہ کے مہمان کی عزت کرے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، اس مہمان مہینے کے اندر رب کا قرآن پڑھے گا، رب کی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا، درود پاک پڑھے گا، تسبیحات کرے گا، وہ کام کرے گا جس سے عرش والا بھی راضی ہو، مدینے والا بھی راضی ہو، اور وہ کام ہرگز نہیں کرے گا جس سے اللہ بھی ناراض ہو، نبی بھی ناراض ہو۔ یہ مہمان مہینے کی جب عزت ادب احترام اکرام کرے گا، یہ مہمان مہینہ بھی واپس جب اللہ کے پاس جائے گا، صرف تعریف نہیں کرے گا، یہ مہمان مہینہ ہماری سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگی، اور اللہ ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے۔ تو جس طرح دنیا کا مہمان ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے، ادب کیا جاتا ہے، اسی طرح جو رب کا مہمان آنے والا ہے اس کا بھی ادب کرنا چاہیے، اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہمان مہینہ آیا یا نہیں آیا، ایسے ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسے ہی زندگی گزارتے ہیں، گویا کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی عذر ہے، تکلیف ہے، بیمار ہے، شرعی عذر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کم از کم روزے دار کا احترام تو کر، روزے دار کی عزت تو کر۔ نماز یہ اللہ کی عبادت ہے، حج یہ اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ اللہ کی عبادت ہے، صدقہ خیرات یہ اللہ کی عبادت ہے، اور روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اب تھوڑا سمجھیں کہ نماز ایسی اللہ کی عبادت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بیماری نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں، جان بوجھ کے جس نے نماز چھوڑ دی، حضور نے فرمایا فقد کفر، تحقیق اس نے کافر والا فعل کیا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور غیر مسلم نماز نہیں پڑھتے۔
फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज। अब जो नमाज पढ़ता है वो नबी की आंखों मुबारक को ठंडक पहुंचाता है, और जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो नबी को दुख पहुंचाएगा। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, थोड़ी देर सोचें कि जिस नबी ने रात दिन हमारे लिए रो रो के मांगा, सारी सारी रात रब के सामने हमारे लिए रोया करते थे, हमारे लिए आंखों से आंसू मुबारक बहाया करते थे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, हुजूर इतना रोते थे, इतना रोते थे, इतने आंखों मुबारक से आंसू मुबारक बहते थे कि जहां सजदा फरमाया करते थे वहां कीचड़ बन जाते थे। और किसके लिए रोते थे? ये सहाबा के लिए नहीं रोते थे, सहाबा के लिए तो अल्लाह ने फरमा दिया, रज़ी अल्लाह अन्हुम रज़ू अन, मैं सहाबा पे राजी, सहाबा मेरे पे राजी। अल्लाह ने फरमाया, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। सहाबा को तो जन्नत के टिकट मिल गया। और अहले बैत के लिए भी नहीं रोते थे, अहले बैत के बारे में भी रब ने फरमा दिया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ये पाक घराना है। सहाबा के लिए भी, अहले बैत के लिए भी कुरान ने ऐलान कर दिया। अब हुजूर किसके लिए रोते थे? हजरत अली के लिए भी नहीं रोते थे। हजरत अली के बारे में हुजूर ने फरमा दिया, अली जन्नत में तेरा महल मेरे महल के सामने होगा। हसन हुसैन के लिए भी नहीं रोते थे। हुजूर ने इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरा हसन, मेरा हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अपनी बेटियों के लिए भी नहीं रोते थे। अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए मेरे हुजूर ने फरमाया, फातिमा तू जन्नत की औरतों की सरदार है। न सहाबा के लिए हुजूर रोते, न अहले बैत के लिए रोते, न अपने नवासों के लिए रोते, न हजरत अली के लिए रोए, न हजरत फातिमा के लिए रोए। फिर सारी सारी रात कभी हुजूर क़ियाम में खड़े हैं, कभी रुकू में खड़े हैं, कभी सजदे में हैं, सारी रात रोने में गुजार देते हैं। कभी मकाम इब्राहिम पे रोते हुए नजर आते हैं, कभी मकाम अरफात पे रोते हुए नजर आते हैं, कभी बैतुल्लाह में रोते हुए नजर आते हैं, कभी काबा का गिलाफ पकड़ के रोते हुए नजर आते हैं। आखिर ये किसके लिए रोते थे? मेरे और आपके लिए रोते थे। जरा सोचना चाहिए कि जिसके लिए सारी सारी रात हुजूर रो रो के गए। आज हम बेलियों को राजी करते हैं, दोस्तों को राजी करते हैं, अपने दोस्तों की रजा के लिए नबी को भी दुखा रहे हैं, रब को भी दुखा रहे हैं। क़यामत वाले दिन हुजूर ने पूछ लिया, हुजूर ने पूछ लिया कि तुम्हारे लिए मैं पत्थर भी खाता था, पेट पे पत्थर भी बांधता था, मेरी बेटी ने दरख्तों के पत्ते भी खाए हैं, मेरे सहाबा ने चमड़े भी चुबाए हैं, तुम्हारे तक ये कलमा पहुंचा, दीन पहुंचा, ईमान पहुंचा, इस्लाम पहुंचा, ये नमाज पहुंची, कुरान पहुंचा। तुमने मेरी कुर्बानी की क्या कदर की, मेरे सहाबा की कुर्बानी की क्या कदर की, मेरे अहले बैत के घराने की कुर्बानी की क्या कदर की। मेरे नवासे 72 को ज़िबा करा दिया, सर कलम करा दिया, अपने सीने पे तीर खाए, अपने कंधों पे तीर खाए, अपने सर पे तीरों की बारिश बर्दाश्त करते रहे, मेरा कुरान नहीं छोड़ा। तुमने कितना कुरान पढ़ा था? वहाँ रब ने पूछ लिया, आमना के लाल ने पूछ लिया कि मेरे पास आपके पास कुछ जवाब है? यूं दावे तो लंबे चौड़े कर देते हैं कि मैं नबी से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, मैं सहाबा से मोहब्बत करता हूँ, मैं पीर इमाम हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, पीर अली मेरे पीर अली हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत के दावे तो करते हैं, क्या उनकी बात भी मानते हैं?
کیا ان کی نقش قدم پر بھی چلتے ہیں؟ کیا میری زندگی ان کی زندگی پہ چل رہی ہے؟ کیا میری زندگی، میری سیرت جو میں وقت گزارتا ہوں ان کے نقش قدم پر ہوں یا یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہا ہوں؟ صرف زبان سے کہنے پہ کام نہیں. آج گھر کا کام ہے، اس پہ ترجیح ہے نماز کی چھٹی. جانوروں کی محبت میں نماز کی چھٹی، اولاد کی محبت میں نماز کی چھٹی، سجنوں کی محبت میں نماز کی چھٹی. ایم اے پہ بڑے جو دنیا دار ہیں، کوئی ایم این ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی بھی ہے، ان کی محبت میں، ان کی رفاقت میں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر نماز کی چھٹی، قرآن کی چھٹی، رب کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں. کیا قیامت والے دن جن کی محبتوں میں رب کا دین ہم نے چھوڑا، کیا یہ ہمارے کام آئیں گے؟ کیا یہ ہماری سفارش کریں گے؟ وہاں تو نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی ہے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج قریب ہوگا، زمین ترمے کی طرح گرم ہوگی، سارے پسینے میں شراب ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں ہوگا میرے ساتھ کون کھڑا ہے. اما عائشہ نے پوچھ لیا آقا وہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، مرد عورتیں اکٹھی ہوں گی؟ حضور نے فرمایا ہاں، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، ننگے کھڑے ہوں گے. اما عائشہ نے پوچھا آقا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہ ایسا عالم ہوگا، اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو پتہ نہیں ہوگا میرے ساتھ کوئی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا. وہ ایسا خوفناک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اے انسانیت کے ابا مہربانی کرو، اللہ سے کہہ دو، التجا کر دو، حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دو. جنتی جنت میں چلے جائے، جہنمی جہنم میں چلے جائے، یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام معذرت کر دیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام معذرت کر دیں گے پر راستہ دکھا دیں گے. معذرت کر دیں گے کہ میں سفارش نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں، اور میں آپ کو لے چلوں محمد کے دروازے پہ. اب سارے نبی ہوں گے، سارے ولی ہوں گے، کتب ابدال غوث اتقیاء اصفیاء علماء صلحاء، سارے گناہگار اپنے بھی ہوں گے، پرائے بھی ہوں گے، ماننے والے ہوں گے، نہ ماننے والے ہوں گے. سارے اکٹھے ہو کر میرے محبوب کے پاس آئیں گے، اور میرے محبوب ایک نور کا خیمہ لگا ہوا ہوگا، اس کے اندر اپنے رب سے راز و نیات کی باتیں کر رہے ہوں گے. جب یہ آئیں گے اور آ کر کہیں گے آقا تم رحمت والے نبی ہو، دنیا والوں کے لیے بھی رحمت تھے، آج بھی آپ رحمت والے ہیں، ہم رحمت والے کے پاس آئے ہیں، مہربانی کرو. اللہ سے یہ عرض کرو اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دے، ہمیں یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی. سورج کی گرمی ہے، گرمی کی شدت زمین ترامے کی طرح گرم ہے، ہم پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے، مہربانی کرو. اللہ سے یہ کہہ دو اللہ حساب کتاب کا معاملہ شروع کر دے. حضور نور کے خیمے سے باہر نکلیں گے، مقام محمود پہ جائیں گے، وہاں مقام محمود پہ حضور سجدے میں چلے جائیں گے. بعد نے کہا 1 ہفتے کا سجدہ ہوگا، کس نے لمبا کہا ہے کہ 1 ہفتہ پورا حضور سجدے میں سر مبارک رکھیں گے، سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ راضی نہیں ہوں گے. جب 1 ہفتے کا سجدہ حضور کر لیں گے تو اس کے بعد اللہ کو بھی ترس آئے گا. اللہ فرمائیں گے میرے لاڈلے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سل توتا، مانگو کیا مانگتے ہو آپ کو عطا کیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. میرے محبوب سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر جہنم سے لوگوں کو نکال کے جنت میں داخل کرا. عرض یہ کر رہا تھا وہ دن آنے والا ہے
जिस दिन नबी भी माजरत करेंगे, नफ्सी नफ्सी है, मेरा क्या बनेगा। आदम भी परेशान होगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। नूह भी परेशान होगा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा। ए मुसलमानों, मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ, तो उस वक़्त तो नबी भी परेशान होंगे। आज जिनकी मोहब्बत में हम अल्लाह के हुक्म तोड़ रहे हैं, जिनकी मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं, जिनकी मोहब्बत में हम नबी को नाराज़ कर रहे हैं, क्या क़यामत वाले दिन ये हमारे काम आएंगे? क़यामत वाले दिन हमारी सिफारिश ये करेंगे? आज कहते हैं नहीं करेंगे, और यकीनन नहीं करेंगे। जब पता है कि वो ऐसा दिन होगा, कोई भी किसी का नहीं होगा, सिर्फ आमना के लाल की सिफारिश काम आएगी, आमना के लाल की शफाअत काम आएगी। तो फिर आमना के लाल को क्यों नाराज कर रहे हैं? जहां अदालत में केस लगा हुआ हो, तो एक गवाह की जरूरत हो, तो गवाह के हर तरह के नखरे हम बर्दाश्त करते हैं, ताकि ये गवाही दे दे। उसको नाराज़ नहीं करते। अगर इसको नाराज़ कर दिया, इसने गवाही ना दी, तो केस कहीं मेरे खिलाफ ना हो जाए। एक अदना सा गवाह है, किसी किस्म का नहीं है, उसको राज़ी करने के लिए उसको कढ़ाइयाँ भी खिलाते हैं, उसके कपड़े भी उसको लेकर देते हैं, उसको खर्चा भी देते हैं, उसको सिगरेट भी लेकर देते हैं, उसको बोतलें भी पिलाते हैं, हर किस्म की खुशामद करते हैं कि ये मेरी गवाही दे दे, केस मेरे हक में हो जाए। तो आमना के लाल के हम कितनी मानते हैं कि क़यामत वाले दिन आमना के लाल हमारी गवाही दे दे कि ये मेरा है। नबी को कितना राजी कर रहे हैं, नबी की कितनी मान रहे हैं। क्या एक तुम्हारा जो छोटा अदना सा गवाह होता है, मेरे नबी की कदर उस गवाह के बराबर भी नहीं है? क्या समझाए नबी को? इतना नबी को गिरा दिया, इतना नबी को हल्का समझ दिया। अल्लाह की कसम, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की शान, मेरे नबी की अज़मत क्या है? मैं ये कहा करता हूँ, 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम की शान को जमा करो, सारे सहाबा की शान को जमा करो, सारे अहले बैत की शान को जमा करो, कुतुब अब्दाल गौस अत्कियात या उलमा सुलहा सबकी शान को जमा करो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने आएंगे सबकी शान को जमा करो, फरिश्तों की शान को जमा करो, हूरों की शान को जमा करो, सबकी शान जमा करके तराजू के एक पलड़े में रख दो, और एक तरफ आमना के लाल की शान को रखो। रब्बे काबा की कसम, हमारे नबी की शान बढ़ जाए। इतना मकाम वाला नबी, इतनी अज़मत वाला नबी जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिख दिया, अल्लाह ने हमें उनका उम्मती बना दिया। इस नबी का उम्मती बनने के लिए नबी भी दुआ कर रहे, अल्लाह हमें आखिरी नबी का उम्मती बना दे। बगैर हाथ उठाए, बगैर दामन फैलाए, अल्लाह ने उस नबी का उम्मती बना दिया। आज उस नबी की क्या कदर कर रहे हैं? क्या उस नबी की सुनते हम नहीं छोड़ रहे? आज दुनिया के में कारोबार में अगर 100 का नुकसान कहीं से नजर आए, हम कतल व 100 का नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। मेरे नबी ने फरमाया, जो आदमी नमाज पढ़ता है, जो पगड़ी टोपी के साथ नमाज पढ़ेगा, वो नमाज 70 नमाजों से ज्यादा अजर मिलेगा। तो जब ये बात आती है नबी की सुन्नत की, कहते जी नंगे सर होता जानती है नमाज, क्या हो गई? नमाज तो हो गई ना, ये दीन का नुकसान मैं बर्दाश्त क्यों करता हूँ? जब नबी ने फरमाया सर पे दस्तार रख कर, टोपी रख कर नमाज पढ़ो, ये नमाज 70 नमाजों से ज्यादा अजर मिलेगा। ये नुकसान हम बर्दाश्त कर, चलो कोई गल नहीं जी, चलो अल्लाह ये कबूल कर ला बेटा। क्या नबी की सुन्नत की यही इज्जत है? बस आज हम नबी के मुहिब होकर नाराज ना होना, आज झूठी जुबानों से नबी के इश्क का दावा करते हैं। दावा कुछ है, अमल कुछ है। तो मैं अर्ज कर रहा था, नमाज
हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। अब नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए जितने बैठे हो सारे अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो, अपने अपने ज़मीर को झंझोड़ के देखो कि मैं और आप कितना रोजाना नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। 5 वक्त अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कितने हैं जो ये खुश हो जाते हैं, चलो जी अब काम खत्म, अब काम की छुट्टी, अब मेरे नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने का वक्त आ गया है। अब काम अहम नहीं, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना अहम है। वो काम छोड़ के आके नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। हम तो काम को तरजीह देते हैं जी, दिल दा बड़ा करते नमाज पढ़ा और फलाना अहम कम है सी, यानी नमाज अहम नहीं, काम अहम है। बड़ा जरूरी कम पै गया है, यानी नमाज जरूरी नहीं, कम जरूरी है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नमाज का दर्जा दीन में इस तरह है जिस तरह इंसान के वजूद में सर का दर्जा है। हाथ ना हो जिंदगी गुजार सकते हैं, आंख ना हो जिंदगी गुजार सकते हैं, कान ना हो जिंदगी गुजार सकते हैं, पाँव ना हो जिंदगी गुजार सकते हैं, अगर सर ना हो तो जिंदगी नहीं गुजार सकते। सर है तो धड़ है, सर नहीं तो धड़ नहीं। नमाज है तो दीन है, नमाज नहीं तो दीन है। जिस तरह सर के बगैर जिस्म नामुकम्मल है, इसी तरह नमाज के बगैर दीन भी नामुकम्मल है। और हज ये बहुत बड़ी इबादत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो हज के लिए जाते हैं, हज करते हैं, हज का फरीज़ा अदा करने के बाद गुनाहों से ऐसे पाक और साफ हो जाते हैं जिस तरह बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, गुनाहों से पाक और साफ होता है। हाजी जब हज करता है तो उसके गुनाह भी इस तरह खत्म हो जाते हैं। नमाज अल्लाह की इबादत है और बहुत बड़ी इबादत है। हज अल्लाह की इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। ज़कात अल्लाह की इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन नमाज जो पढ़ता है, नमाज का अजर व सवाब देने के लिए अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी। नमाज का अजर व सवाब अल्लाह नहीं लिखते, फरिश्ते लिखते हैं। ज़कात का अजर व सवाब अल्लाह नहीं लिखते, फरिश्ते लिखते हैं। ज़कात का अजर व सवाब अल्लाह नहीं लिखते, फरिश्ते लिखते हैं। सदका खैरात का अजर व सवाब अल्लाह नहीं लिखते, फरिश्ते लिखते हैं। लेकिन जब बारी आ जाती है रोजे की, अब अल्लाह किसी फरिश्ते को नहीं कहते जिब्राइल मीकाईल इसराफील फला 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 तुम रोजे का अजर लिखो। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों पीछे हट जाओ, अब रोजे का अजर मैं खुद रब लिखूंगा। अल्लाह क्यों? फरमाया नमाज पढ़ता है, सबको पता है ये नमाज पढ़ रहा है, हज करता है, लोगों को पता है ये हज कर रहा है, ज़कात देता है, पता है ये ज़कात दे रहा है। लेकिन जब ये रोजा रखता है, मुझे पता होता है या उसको पता होता है? और किसी को पता नहीं। फिर जब ये रोजा रखता था, मैं रब को पता है रोजे में ये इसको प्यास ने कैसे सताया, इसको भूख ने कैसे सताया, गर्मी ने कैसे सताया, रोजा रखने की वजह से इसको कितनी तकलीफ आई। फरिश्तों तुम नहीं समझ सकते, मैं रब को पता है कि इसको कितनी तकलीफ हुई है। फिर जब रोजा रखे, अल्लाह फरमाते हैं इसने रोजा रखा, मैं रब को पता था इसको रोजा है, किसी को पता नहीं। प्यास लगी, ये जाकर गुस्लखाने में छुपकर पानी पी सकता था, कमरे में छुपकर पानी पी सकता था, छुपकर कोई चीज खा पी सकता था, लेकिन इसने खाया नहीं, पिया नहीं, रोजे की हिफाजत की, भूखा रहा, प्यासा रहा, गर्मी में तड़पता रहा, मेरे रोजे को ज़ाया नहीं किया। अब मैं रब अपनी शायान शान इसको अजर अता फरमाऊंगा। इसलिए उलमा ने फरमाया नमाज से जन्नत मिलती है, कुरान से जन्नत मिलती है, हज से जन्नत मिलती है, ज़कात से जन्नत मिलती है, हमसायों का हक अदा करने से,
जन्नत मिलती है, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखने से जन्नत मिलती है, लेकिन रोज़ा रखने से जन्नत भी मिलती है, जन्नत वाला भी मिल जाता है, जन्नत भी मिलती है, जन्नत वाला भी मिल जाता है। एक मरतबा सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वज़ीरों मुशीरों को जमा किया, ऐलान कर दिया कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ, मेरे ख़जाने में जो कुछ उठाना चाहे उठा ले। ऐलान किया, चले गए। कोई सोना उठा रहा है, कोई चांदी उठा रहा है, कोई सिक्के उठा रहा है, कोई चीज़ उठा रहा है, कोई चीज़ उठा रहा है। बादशाह काफ़ी सफ़र करने के बाद पीछे देखा तो एक गुलाम है जिसके नाम अय्यान, वो बादशाह के पीछे पीछे जा रहा है। बादशाह ने कहा, मैंने ऐलान किया, तुझे समझ नहीं आया? उन्होंने कहा, समझ आया था। फिर तुझे ज़रूरत नहीं माल की? कहते नहीं। क्यों? गुलाम ने कहा, जिसको सोने की ज़रूरत थी वो सोना उठा रहा है, जिसको चांदी की ज़रूरत थी वो चांदी उठा रहा है, जिसको हीरे मोतियों की ज़रूरत थी वो हीरे मोती उठा रहा है, जिसको माल की ज़रूरत थी वो माल उठा रहा है। मुझे उनकी ज़रूरत नहीं बादशाह, मुझे आपकी ज़रूरत है। जब आप मेरे होंगे आपके सारे ख़जाने भी मेरे होंगे। हम रब के बन जाए, हम रब के बन जाए। जब रब के बन जाएंगे रब के सारे खजाने हमारे होंगे। रब को छोड़ के जिसको बनाएंगे, जिसके पीछे चलेंगे, जितनी चपलूसियाँ कर ले, जितनी खुशामद कर ले, कोई अपना घर का घाटा नहीं करता, घर का सामान उठा के हमें नहीं देगा। चपलूसियाँ भी करेंगे, खुशामदा भी करेंगे, 100 उनकी खिदमत भी करेंगे, मिलेगा कुछ नहीं। फिर भी वही हिकायत की नज़र देखेंगे, ये कमी है, ये फला है, ये फला है। अल्लाह माफ़ फरमाए। अब तो लोग मौलवियों को भी कमी समझते हैं, मौलवियों को कमी समझते हैं, और इनको पता नहीं कि आलिम का मकाम क्या, इनको पता नहीं हाफिज़ कुरान का मकाम क्या। खुद नबी ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो आलिम है नबियों के वारिस हैं। और आज लोग नबी के वारिस को हिकारत की नज़र से देखते हैं, हकीर समझते हैं और कमी समझते हैं, सोचते नहीं हम किसको कमी कह रहे हैं, मेरे नबी भी नाराज़ होते। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था, उस गुलाम ने कहा, मुझे सोने चांदी की ज़रूरत नहीं। बादशाह के सर पे हाथ रख दिया, मुझे आपकी ज़रूरत है। जब आप मेरे हो जाएंगे, आपके सारे ख़जाने मेरे हो जाएंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, हम रब को अपना बना लें, हम नबी को अपना बना लें, रब को राज़ी कर लें, नबी को राज़ी कर लें। जब रब रसूल राज़ी, दुनिया भी हमारी है, आखिरत भी हमारी। इसलिए जो आने वाला मेहमान महीना है, अंतों वाला महीना है, शान वाला महीना है, अल्लाह से ये दुआ भी करो, अल्लाह वो महीना हमारे मुक़द्दर मिले, अल्लाह हमें इतनी ज़िंदगी अता फरमाए, वो महीना हमें मिल जाए और मैं उस महीने की इज़्ज़त करें, अदब करें, एहतराम करें, कुरान भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, तरावी भी पढ़ें, नेक अमाल भी करें, जितना हो सके अल्लाह को राज़ी करें, नबी को राज़ी करें। ये मेहमान जब राज़ी होकर अल्लाह के पास जाएगा, सिर्फ हमारी तारीफ़ नहीं करेगा, हमारी बख्शिश का ज़रिया भी बन जाएगा, हमारी मफ़रत का ज़रिया भी बन जाएगा। ज़िंदगी बाकी बात इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ जो कहा सुना किया, अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़